أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. یہ ایک رکوع کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الاعراف کی. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، پوری آیتوں کا ایک پورا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پاک کو پڑھنے چلو تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پاک پڑھنے چلو تو سب سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کیونکہ شیطان مردود کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی تم قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوگے وہ تمہیں بہکانے کے لیے آ جائے گا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم اللہ کی کتاب پڑھو یا اسے سنو یا اسے سمجھو، وہ کبھی نہیں چاہے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک سے فائدہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان مردود کے وسوسوں سے، اس کی سازشوں سے، اور وہ جو بھی خطرناک چیزیں پیش کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، لہٰذا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. فرمایا یہ سورہ اعراف کا رکوع ہے اور یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ اے انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے سب کو، اور پھر ہم نے ہی تمہاری شکلیں بنائی ہیں. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس کے بعد ہم نے آدم کے لیے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو. فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرے. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا. یہاں پر ہم بتا دیں کہ بہت سارے لوگ اس بارے میں بھٹکتے رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، کیسے بنی، انسان وجود میں کیسے آیا، چیزیں وجود میں کیسے آئیں، یہ سب چیزیں ہو کیسے گئی.
تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے، سوچتا ہے کیسے ہو گیا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ انسان کے علم حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں، دنیا کے اندر جو ذریعے ہیں، جنہیں 5 سینس کہا جاتا ہے، 5 چیزیں کہلائی جاتی ہیں۔ آدمی کسی چیز کو جانتا ہے، چھو کر کے جانتا ہے، یا دیکھ کر جانتا ہے، یا سن کر جانتا ہے، یا چکھ کر جانتا ہے، یا سونگھ کر جانتا ہے۔ یہ چیزیں سینس کہلاتی ہیں، 5 سینس ہیں یہ۔ ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور یہی 5 سینس کو استعمال میں لا کے، انہی چیزوں کو آدمی استعمال میں لا کے پھر آگے کی چیزیں طے کرتا ہے۔ اسے ہم قیاسات کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے تو ایسے ہے۔ اس میں دماغ کا بہت بڑا دخل ہے، اور دماغ کے ذریعے سے انسان بہت کچھ سوچتا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے علم کے ذریعے انہیں حاصل نہیں کر سکتا، وہ کتنی بھی کوشش کر لے ان کے بارے میں جان نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو اتارا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیجا کہ تم انہیں وہ باتیں بتاؤ جو یہ جان نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر انسان کی موت کیسے ہوتی ہے، انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کو کیوں بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کون بنانے والا ہے، ان سب چیزوں کا سوال، یہ جو ایک سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور آنے ہی چاہیے، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا جواب دیا ہے اس پوری کتاب کے اندر۔ پوری کتاب، اور اس سے پہلے کی جو آسمانی شریعتیں ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں، وہ بھی سب یہ بیان کرنے کے لیے ہیں کہ انسان اپنا صحیح رخ پہچان لے۔ سب سے پہلے وہ یہ جان لے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ بنائی کیوں گئی۔ پھر انسان اپنے بارے میں جان لے کہ ہم کیوں بنائے گئے، اور اس کے بعد وہ جان لے کہ پھر ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم کیا ہونے والے ہیں، آئندہ ہمارے ساتھ میں کیا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو جاننے کا نام یہی کتاب ہے، قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی شریعت مکمل طور پر نہیں تھی۔ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا کہ اب اس میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، اور نہ کسی اس میں ایڈ کی گنجائش ہے، کوئی آدمی بڑھا سکے یا گھٹا سکے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے یہ پوری دنیا بنی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 6 دن کے اندر یہ پوری دنیا بنائی گئی، 6 دنوں کے اندر۔ اور ایک جگہ پر اور یہ بات فرما دی گئی کہ ہمارے نزدیک جو تمہارا ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ مما تعدون، جو تم لوگ شمار کرتے ہو اپنا 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، ایسے 50,000 سال یہ ہمارے یہاں ایک دن کہلاتے ہیں۔ ایک دن کا 50,000 سال۔ تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کو وقفے وقفے سے بنایا ہے، تھوڑا دھیرے 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 دھیرے، جس کو کہتے ہیں کائنات کا پوری دنیا کا ایکسپینڈ ہونا، دھیرے 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 ایکسپینشن اس کا ہوتا رہا ہے، دھیرے دھیرے۔ اب ایک چیز اور بھی ہے کہ جب یہ 6 دن کے اندر یہ پوری دنیا اللہ رب العزت نے بنا دی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کو ہم نے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ فیہا معیش، اس کے اندر معیشت ہے تمہاری۔ اللہ رب العزت نے اور بھی پلانٹ بنائے، بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو دنیا بنائی گئی ہے یہ قابل رہائش ہے کہ انسان یہاں رہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، انسان کیسے بنا، اس کا کیا ہے، کیسے آیا۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے اوپر لوگوں کے بڑے بڑے نظریات ہیں، لوگوں نے سوچا ہے، ڈاروین کا نظریہ، بہت سارے لوگوں کا اپنے اپنے لحاظ سے سوچ ہے لوگوں کی، لیکن یہ صرف سوچ ہے، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلائل نہیں، اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں۔ جیسے لوگوں نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا پھر ایسے ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں۔ کبھی کوئی آپ کو ایسا نہیں دکھائی پڑا ہوگا کہ جو آدھا بندر ہو آدھا انسان ہو، وہاں سے دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہوا بن رہا ہو، ایسا بس لوگوں کے بہت ساری سملرٹیز کو دیکھ کر کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس سے لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے شاید ایسا تھا شاید ایسا تھا، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہاں پر انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کے بھی درجات بنائے ہیں اللہ رب العزت نے۔ کالی کھن کھن کرتی ہوئی مٹی، اور وہ مٹی جو بدبودار ہوتی، کبھی تالاب آپ نے دیکھا ہوگا، تالاب کے کنارے بہت ساری مٹیاں پڑی رہتی ہیں اور کالی ہو جاتی ہیں، پڑے پڑے سڑ جاتی ہیں، ان کے اندر سے بدبو آنے لگتی۔
देखा है आपने, मिट्टी तालाब के जो किनारे की मिट्टियां होती हैं, पड़े तवील जमाना पानी और कीचड़ में पड़े पड़े उनका रंग बदल जाता है और वो काली हो जाती है बिल्कुल और लेसदार हो जाती है। जब आप उठाएंगे तो उसमें से लेस मिलेगा, चिपचिपाहट सी होती है हल्की सी उस मिट्टी के अंदर, और वो मिट्टी बदबूदार भी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने उस मिट्टी को उठाया है और उस मिट्टी से एक पुतला तैयार किया गया, और जब पुतले के अंदर आवाज खनकदार हो गई, जब कोई मूर्ति सी बना दी जाए और उसके बाद वो सूख जाती है तो आप देखेंगे वो खनकदार हो जाती है, आप उसमें मारे तो टन टन बोलती है। तो आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले पुतला बनाया ये पूरा, और जब ये पुतला बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे फरिश्तों को बुलाया। और आपके इल्म में ये होगा कि जो शैतान मरदूद है, जिसका नाम, जो जिन्नातों में से, इसका नाम तो लोगों ने बहुत सारा बताया है लेकिन हदीसों के अंदर इसका नाम की वजाहत नहीं की गई, ना कुरान पाक में की गई। लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारे नाम रख लिए हैं। कुरान पाक ने उसको शैतान कहा है और कुरान पाक ने इबलीस कहा है, लेकिन ये वो सब डांटने के अल्फाज हैं। चुनांचे ये भी जिन्नातों में से था। अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई, पूरी दुनिया बनाई, तो सबसे पहले यहां पर जिन्नातों को बसा दिया। सबसे पहले जब ये दुनिया बनी तो जिन्नातों को यहां पर रहने का मौका दिया। और जिन्नात एक बाइख्तियार मखलूक है। बाइख्तियार मखलूक का मतलब क्या होता है कि जो अपनी मर्जी से जो चाहे करे, कोई फरिश्ता उसे रोकने के लिए सामने नहीं आएगा, जो चाहे करे। और यही उनका इम्तिहान था कि तुम इस दुनिया के अंदर कैसे रहते हो। अल्लाह तुमको भेजकर इस दुनिया में देखना चाहता है कि तुम इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हो। चुनांचे जिन्नातों को, जिनको आग से पैदा किया गया था, इंसानों की पैदाइश से पहले जिन्नातों को आग से पैदा किया, मिन्नारिस समूम, वो आग जो भड़कती है और जिसमें से धुआं भी होता है, वो आग लिए हुए। तो उस नारे समूम से, भड़कती हुई आग से जिन्नातों को पैदा किया गया। और जिन्नातों को जब इस दुनिया में बसाया गया और जब उनको ताकतें दी गई तो वो आपस में लड़ पड़े इसी दुनिया के लिए, दुनिया पर कब्जा करने के लिए, ज्यादा जमीन हासिल करने के लिए, ज्यादा मकान हासिल करने के लिए, दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आपस में लड़ पड़े। और न सिर्फ ये कि लड़े, बल्कि एक दूसरे का कत्ल खून करने लगे, खून बहाने लगे, यहां तक कि पूरी पूरी बस्तियों को जला देते, पूरी पूरी बस्तियों को खत्म कर देते। एक लाइन से बयान किया जाता है, इसराइली रिवायात के अंदर बयान किया गया है कि एक मर्तबा इसी तरह दुनिया के अंदर जब बहुत कत्ल खून हुआ जिन्नों का आपस में, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ हालात का जायजा लो, देखो क्या मामला है। चुनांचे जब वो यहां पर आए तो उन्होंने देखा कि एक कहीं कोने में एक छोटा सा जिन्नात का बच्चा वो छुपा हुआ था, बहुत मासूम सी शक्ल का। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाजत ली, कहा कि सारे इसके कबीले के लोग तबाह हो गए, कोई नहीं बचा है, सब मर गए। जिन्नातों ने एक दूसरे को ऐसा कत्ल किया है, ऐसा मारा है कि उनमें से कोई खुद भी नहीं बचा है। दोनों कबीले, दोनों बस्तियां हलाक हो गई, एक बच्चा बच गया है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बच्चे को, बहुत मासूम सा बच्चा है, इसे हम ले आए और अपने यहां रखें फरिश्तों में। अल्लाह ने इजाजत दे दी, कहा ठीक है ले आओ। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बच्चे को लेकर अपने यहां आ गए जो जिन्नातों का बच्चा था, और उसके बाद वहां फरिश्तों के साथ में वो रहने लगा। बड़ा जहीन, बड़ा दिमागदार, बहुत तेज, बहुत शार्प माइंड, बहुत। लिहाजा उसने फरिश्तों को देखा कि ये करते क्या है। तो फरिश्ते करते क्या, अल्लाह की तस्बीह तकदीस बयान करते हैं, और उनका कोई काम ही नहीं। अल्लाह ताला ने जो हुक्म उनको दे दिया वो काम करते हैं और अल्लाह के हुक्म में लगे रहते हैं। फरिश्ते इनबिल्ट अगर कोई नाफरमानी करना चाहे तो कर भी नहीं सकते। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, फरिश्तों का शऊर है लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें यह अख्तियार दिया ही नहीं गया, वो वही करेंगे जो उन्हें हुक्म दिया गया। चुनांचे इस जिन्न ने बहुत गौर से देखा फरिश्तों को कि ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। चुनांचे इन फरिश्तों के मर्तबे अलग अलग हैं, धीरे धीरे फरिश्तों के अंदर भी मरातिब हैं। तो उसने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका, उनकी चीजें उसने देखना शुरू किया, उनको कॉपी करता चला गया और धीरे धीरे अल्लाह की इस कदर तस्बीह तकदीस करना शुरू किया, अल्लाह का जिक्र करना, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा
کہ परवरदिगार ये जो जिन्न आया है बड़ा अच्छा है, क्यों ना इसे फरिश्तों के अंदर शामिल कर दिया जाए, मामलात के अंदर इसे दाखिल कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ठीक है, कोई बात, शामिल कर दो। चुनांचे उसको शामिल कर दिया गया। उसकी इबादतों को देखकर फरिश्ते भी रश करने लगे कि वाह क्या कहना है, ऐसी इबादत होती। धीरे धीरे फरिश्तों ने फिर हजरत जिब्रील ने अल्लाह से फिर कहा परवरदिगार अगर आपकी इजाजत हो तो इसको मखसूस मलाइका में शामिल कर दिया जाए, फरिश्तों का जो खास ग्रुप है जो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ठीक है, शामिल कर लो अपने साथ में, कोई अर्जा नहीं। चुनांचे अब वो उन फरिश्तों में शामिल हो गया जो बड़े मुकर्रबीन फरिश्तों में दाखिल, मुकर्रबीन फरिश्तों के अंदर दाखिल हो गया। इबादतें करते करते, अल्लाह को खुश करते करते, अल्लाह की तस्बीह तकदीस बयान करते करते, इस कदर वो अल्लाह का जिक्र करता था, अल्लाह को इस कदर याद करता था कि कहते हैं कि एक एक सांस में वो अल्लाह का जिक्र करता था, यहां तक कि फरिश्ते उस पर रश करने लगे। एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला ये जो है हमारे दरमियान जो जिन्न है, क्यों ना कुछ फरिश्तों में इसको काम पर लगा दिया जाए, फरिश्तों का इसे कुछ जिम्मेदार बना दिया जाए, फरिश्तों की जो टुकड़ियां होती हैं उन पर इनको जिम्मेदार बना दिया जाए। अल्लाह ताला ने कहा ठीक, बेहतर, बना दो। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे फरिश्तों का जो एक ग्रुप था पूरा, उन सब के ऊपर उसको सरदार बना। सारे फरिश्तों पर नहीं, याद रखिए, सारे फरिश्तों पर सरदार नहीं, फरिश्तों का एक ग्रुप, एक जमात, एक ट्रूप, उसके ऊपर उनको जिम्मेदार बना दिया कि एक जमात पर। खैर ये मामला चलता रहा। अब वो जमीन पर आता, फरिश्तों के साथ निगरानी करता, मामलात को देखता, और चूंकि वो खुद जिन्न में से था लिहाजा वो जिन्नातों को समझाता बुझाता भी, उनको नेकी की तरफ भी आगाह करता कि अच्छा काम किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, ये सब काम करता। फरिश्ते उससे बहुत खुश थे। खैर अब इसी दरमियान जब वो बड़ी कत्ल गारतगरी हुई दुनिया में, जब जन्नातों का की आपस में बड़े पैमाने पर जब खूंरेजी हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को बुलाया और कहा कि अब मैं दूसरी मखलूक बनाऊंगा। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। खलीफा किसे कहते हैं? खलफा यखलुफु के माने आते हैं एक के बाद एक जाने वाला, एक जाए फिर उसका दूसरा आने वाला, दूसरा चला जाए फिर तीसरा आने वाला, यानी ये जो नस्ल गुजरती है फिर आने वाला, फिर चली गई फिर एक तीसरा आने वाला। फरिश्तों का मामला ये है कि एक फरिश्ते को बना दिया, वो है बनाए, कयामत में जब तक अल्लाह उसे जिंदा रखेगा रहेगा। पहाड़ों को बना दिया, बने, समंदरों को बना दिया, बने, चांद सूरज को बना दिया, अपने बने हुए। लेकिन मखलूक एक ऐसी कि जिसके ऊपर मौत तारी हो, वो जाए, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसका पोता उसकी जगह पर आए, फिर वो जाए, फिर उसके बाद, तो ये नस्ल पूरी चलती रहे, इसे कहते हैं खलीफा। एक के जाने के बाद दूसरा, दूसरा के जाने के बाद तीसरा, तीसरे के जाने के बाद चौथा। आमतौर से लोग खलीफा का मतलब वो बादशाह को समझते हैं, ये गलत मफहूम है। बादशाह को जो खलीफा कहते हैं वो सक्सेसर होता है कि वो चला गया, उसके बाद कोई दूसरा बनेगा, उसकी जगह लेगा कोई दूसरा, वो चला गया तीसरी जगह लेगा, वो चला गया उसकी जगह कोई लेगा, इसलिए उसको खलीफा कहा जाता है। अब चूंकि मुसलमानों को दिखाना था कि हम बादशाह से हटकर हैं, हमारे यहां बादशाहत नहीं है, हमारे यहां यह खिलाफत है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को नाफिज करते हैं, अपने तौर पर हम कोई डिक्टेटर नहीं है, ये दिखाना था। इसलिए उन्होंने अलग से एक लफ्ज रखा अपने लिए खलीफा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अब उनकी जानशीनी हम करेंगे, उनके जाने के बाद कोई तीसरा उनकी जगह पर बैठेगा, उनके जाने के बाद कोई और आएगा जो वही काम करेगा जो हमारे नबी करते थे, जो हमारा इस्लाम का फैलाना, इस्लाम के मुताबिक अहकामात, इस माने में वरना अगर देखा जाए तो अल्लाह का जानशीन कौन हो? जानशीन कहते हैं जब कोई चला जाए तो दूसरा है, तो अल्लाह ताला को तो कहीं कोई मौत है नहीं, लिहाजा उसका कोई खलीफा कैसे हो सकता है? हो भी नहीं सकता कोई। अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का जानशीन तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो इंसानों के होते हैं कि वो मर गए तो दूसरे आ गए। तो खलीफा का मतलब यहां पर है कि एक जनरेशन जाए और उसके बाद दूसरी आए, दूसरी चली जाए, तीसरी आए, तीसरी, एक सिलसिला पूरा चलता रहे इसी तरीके से जब तक अल्लाह चाहे, यानी कयामत तक के लिए। चुनांचे वो लोगों को समझाता भी था नेकियों में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे फरिश्तों को जमा किया, सूरह बकरा के अंदर है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो वो वक्त जब हमने सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया, और सारे फरिश्तों को इकट्ठा करने के बाद हमने उनसे कहा कि मैं जमीन पर एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूं जो जिन्नातों की जैसी, एक के बाद दीगर आने वाली, और उनको कुछ इख्तियार दिया गया है अच्छाई बुराई का दोनों को। जब ये बात कही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने,
تو चूंकि फरिश्तों के सामने बात कही थी, बुलाया था इसीलिए ताकि बात की जाए, तो फरिश्तों ने कहा परवरदिगार अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप दुनिया में फिर एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो इनकी तरह होगी, जिन्नातों की तरह, जो खून बहाएगी, कत्ल गारत गरी करेगी। परवरदिगार इस जमीन पर एक नया प्लानेट है, नई जगह है, परवरदिगार हम लोग को भेज दीजिए, हम तेरी तस्बीह या सारे फरिश्तों को जिनको आप मुनासिब जाने जमीन पर उतार दीजिए और हम लोग बस्तियां बसाकर रहेंगे और वहीं पर तेरी इबादत करेंगे, पूरी जमीन तेरे जिक्र से गूंज जाएगी, भर जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, हम क्या हमारा प्लान है, हम क्या चाहते हैं वो तुम नहीं जानते, तुम उसको जान नहीं सकते। तो खैर फरिश्ते उसमें पीछे हट भी गए। अब अल्लाह ने जो मेन हुक्म दिया उनको, वो सबसे बड़ी बात है सुनने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा देखो मैंने ये पुतला बनाया है, ये आदम का पुतला है, एक इंसान का पुतला, आदम का पुतला, स्टेचू। कहा फइजा नफख्तु फीहि मिन रूही फकाऊ लहू साजिदीन, जब भी मैं इसके अंदर रूह फूंकूंगा, जब मैं इसके अंदर रूह डालूंगा, जब ये जिंदा हो जाएगा तो सारे के सारे लोग इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। फरिश्तों ने कहा ठीक है, फरिश्तों के यहां इफ और बट तो है नहीं, उन्होंने कहा आप सजदा करना, सबने कहा ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब यह हुक्म दे दिया गया। अब आप यहां पर आप अंदाजा कर लें कि जो हुक्म दिया गया होगा, जाहिर सी बात है कि सारे फरिश्ते तो नहीं आए होंगे, फरिश्ते तो बहुत हैं कसरत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखसूस फरिश्तों को जो उनके सरदार है, मेन उनको बुलाया, उनसे बातें हो रही हैं, और ये अब फरिश्ते जो सरदार हैं वो जिम्मेदार होंगे अब बाकी फरिश्तों के, वो जाकर उनको बयान करेंगे। ये पूरा चल रहा है मामला, आपके जहन में होना चाहिए। अब एक वो दिन आता है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह ऐलान किया कि आज के दिन सारे फरिश्ते जमा हो जाए, आज हम रूह डालेंगे आदम की रूह के जिसमें। चुनांचे अब सारे फरिश्ते एक सब इकट्ठा हो गए। अब आप देखें कि वो जो शैतान था इबलीस, वो भी तो फरिश्तों का सरदार है, तो जब हुक्म दिया जाएगा तो अब तो वो फरिश्तों की जगह ले चुका है, चीफ है, मतलब पूरे का नहीं लेकिन एक जमात का, एक ट्रूप का वो चीफ है, तो हुक्म तो उसके ऊपर भी नाफिज होगा ना। जहां जहां पर सरदार फरिश्तों के खड़े होंगे और उनके पीछे पूरी सफाई खड़ी होंगी, वहां पर इसको भी तो खड़ा होना होगा और इसके पीछे फरिश्तों की पूरी सफाई होंगी, क्योंकि जिम्मेदारी है। अब देखिए क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो पुतला वहां पर लाकर रख दिया फरिश्तों के सामने। अब ये आदम अलैहिस्सलाम का पुतला है, मिट्टी का बना हुआ, जिसके अंदर कोई हरकत नहीं है, न हिलने की डुलने की, मिट्टी का पुतला है, वो लाकर रख दिया गया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर जान डाल दी और उसकी आंखें चमकने लगी और पूरा बदन उसका हिलने लगा और रूह उसके अंदर पड़ गई। और जैसे ही हुआ, चुनांचे सारे फरिश्तों, चूंकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के गुलाम, जो कह दिया वो करने वाले, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए और सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया। यहां पर दो सिफात बयान, कुल्लुहुम और अजमाउन, सब के सब और सारे के सारे, दो लफ्ज अलग अलग कहे गए। मुफस्सिरीन ने इसका मतलब यह बयान किया है कि सारे फरिश्तों ने सजदा किया, किसी एक का भी एक्सेप्शन नहीं है उसके अंदर, और दूसरी बात एक टाइम पर सजदा किया, एक ही वक्त में। ऐसा भी नहीं कि फरिश्ते खड़े रहे सजदा करें, देखा दो चार सजदे में है, फिर इधर देखा उधर देखा, कहा चलो हम भी कर लेते, ऐसा नहीं। सारे फरिश्ते, अल्लाह का हुक्म हुआ सजदा करो, सब सजदे में गिर गए फौरन एक लाइन से। सिर्फ एक ने सजदा ना किया जो अपनी जगह पर तना हुआ खड़ा रहा। देख रहे हो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। और बहुत अहम बात है ये हमको और आपको ये समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरे कुरान पाक के अंदर उसका तज़किरा किया और कई जगह पर उसका तज़किरा किया। सजदा सब ने किया, सारे ने, सारे फरिश्तों ने, कोई बचा नहीं। जिब्रील अमीन जैसे फरिश्ते सब सजदे में पड़े हुए आदम अलैहिस्सलाम के सामने, अल्लाह के सामने नहीं, आदम के सामने। और सिर्फ एक फरिश्ता, वो एक खड़ा हुआ है, वो शैतान। अब यहां पर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, काला या इब्लिस मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतु, कहा ये बताओ कि चूंकि मैंने हुक्म दिया है सजदा करने का, तो तुमने सजदा क्यों नहीं किया। यहां पर भी अगर आप गौर करें इन अल्फाज पर,
تو اللہ رب العزت چاہتا تو پہلے ہی مرحلے میں کان پکڑ کے نکال کے باہر کر دیتا, پہلے ہی مرحلے میں اس کے اوپر عذاب ڈال دیتا. لیکن اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب میں نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ قال ما منعک, کس چیز نے تمہیں روک لیا؟ ان تسجد اذ امرتک, جب میں نے حکم دیا ہے تب. عزیزان محترم, آپ یہاں پر ہم بہت کہیں گے کہ آپ غور کریں. شیطان کے دماغ میں چل رہا ہوگا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے, مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں فوراً کہہ دوں گا کہ میں سجدہ تو آپ کو کرتا ہوں, آپ کے علاوہ کسی کو کرتا ہوں, میں اس کو کیسے سجدہ کروں گا؟ آپ کا معاملہ ہے, پوری زندگی ہماری بیت گئی آپ کو سجدہ کرتے ہوئے, آپ کی بلندی بیان کرتے ہوئے. میں کسی کے آگے نہیں جھک سکتا, بس آپ کے آگے. یہ سب اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا. یہ ہم اور آپ سوچ سکتے, لیکن اللہ رب العزت نے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس کو بھی لا کر کھینچ لیا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا, اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کرو کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی. سجدہ نہ کر دے کہ کوئی تو وجہ ہوگی تمہارے پاس میں, کیوں نہیں کیا؟ اب چونکہ اس سے پوچھا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے کوئی اسے ڈانٹا نہیں, کوئی پھٹکارا نہیں, اور صرف یہ کہا کہ تم ہمیں وجہ بیان کرو کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو اب وہ کہتا ہے انا خیر من, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آگ روشن ہے, اور اسے آپ نے مٹی سے, وہ بھی بدبودار مٹی سے جو کالی کالی ہوتی ہے, لیس دار مٹی سے, اس سے آپ نے اس کو بنایا ہے, کیچڑ سے اسے پیدا کیا ہے. میں اس سے بہتر ہوں, میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا؟ یہاں پر اگر آپ کچھ بھی غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کے اندر یہ غرور آ جاتا ہے. غرور کسی بھی شے کا ہو نقصان دہ ہوتا ہے. یہاں پر اس کو جو غرور آیا وہ اپنی عبادتوں کا غرور آیا, اسے عبادت کا یہ غرور ہو گیا, اسے اپنے اس مرتبے اور مقام کو پانے کا غرور ہو گیا, فرشتوں کی ایک جماعت کا وہ سردار بن گیا, اس بات پر غرور ہو گیا, رہنے کے لیے جنت جیسا اسے ٹھکانہ ملا ہوا ہے, اس بات کا اسے غرور ہو گیا. اور ان ساری چیزوں میں وہ یہ بات بھول گیا کہ یہ سارے مقام اور مرتبے دینے والا تو اللہ ہے, حکم تو اسی کا ہے, وہ جو کہے وہی صحیح ہے. وہ اگر سجدہ کرنے کا حکم کسی مٹی کو دے رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ کسی کو بھی حکم دے دے سجدہ کرنے کے لیے, اللہ کا حکم ہے, ہمیں بات تو اس کی ماننی ہے, وہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے, ہم اسے سمجھے چاہے نہ سمجھے, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے تو ہمیں موقع دیا ہے زندگی کا. یہ بات اگر وہ سمجھ لیتا تھا, اللہ رب العزت نے پھر بھی, آپ دیکھیں جو رب العالمین ہے, جو بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے, اللہ رب العزت نے اسے موقع کہا فخرج منہا, ایسا کرو تم یہاں دربار سے نکل جاؤ میرے, جو اللہ کا جو دربار ہے جسے حضرت القدس کہتے, اللہ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. آپ غور فرمائے, اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے اسے اپنے دربار سے تو نکالا ہے لیکن آسمانوں سے نہیں نکالا, آسمانوں سے نہیں نکالا. ہاں وہ جو جنت میں اس کا مکان الاٹ تھا وہاں سے نکالا, لیکن آسمانوں سے نہیں نکالا ہے. جنت کے اندر آ جا سکتا ہے وہ, اگرچہ وہ مکان اس سے چھن گیا ہے, لیکن دوسری جگہ پر تو رہ رہا ہے وہ. یہ اس کا ایک موقع دیتا ہے اللہ تعالی کہ شاید کہ تم سدھر جاؤ, اب جاؤ یہاں سے واپس, فرشتوں کے بیچ میں بیٹھو گے, اپنے مینٹر حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس میں بیٹھو گے اور دوسروں کے پاس میں مشورہ کرو گے, کچھ بات چیت کرو گے, لوگ تمہیں سمجھائیں گے, شاید تم توبہ کر لو, آ جاؤ توبہ کرنے کے لیے, اللہ رب العزت تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن شیطان جب غرور آتا ہے تو بہت بد دماغی لے کر ساتھ میں آتا ہے, وہ بالکل انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. غرور میں انسان سامنے کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں, کیا ویوہار کر رہے ہیں, کیا سلوک کر رہے ہیں, اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں, اور یہی صحیح ہونا, اپنے آپ کی نگاہ میں ہمیشہ صحیح ہونا, یہ انسان کو بہت خطرے کی علامت ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہو. اس کی جو شروعات کی جو آیتیں ہیں, اللہ رب العزت نے اسی پر حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو, تم چیک کرو کہ تم صحیح ہو کہ نہیں صحیح. اور یہ تمہیں کون بتائے گا کہ تم صحیح ہو کہ نہیں صحیح؟ یہ تمہیں ہمارا بھیجا ہوا رسول بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمہیں بتائے گا کہ تم صحیح ہو کہ نہیں صحیح.
तुम अपने दिमाग से मत सोचो कि तुम सही हो, तुम ये देखो कि तुम अपने आप को रसूल के सामने रखो और उनसे पूछो कि हम सही हैं कि नहीं। अगर वो ये कहें कि ये तुम्हारी इबादत ठीक है तो वो ओके है, तुम्हारा कौल अगर वो उसके कहे कि हां सही है तो सही है, अगर नहीं तो फिर नहीं, तुम्हारी अपनी अकल की कोई हैसियत नहीं। अब आप देखें, ये पूरा वाकया हम अभी बयान करेंगे, तर्जुमा करेंगे आपके सामने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को इधर बनाया और सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सजदा किया और बात खत्म हो गई, सारे फरिश्ते अपने अपने काम पर लग गए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि इनको ले जाओ और जन्नत के अंदर रखो। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर रहते रहे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, कुछ दिन बीते और वो अकेले हैं, तन्हा जन्नत के अंदर घूम रहे हैं, बाकी फरिश्ते हैं चारों तरफ। अब वो घूम रहे हैं, उनको जन्नत के अंदर उकताहट होने लगी, वो एक उदास से रहने लगे जन्नत के अंदर। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इंसानों का खालिक है वो तो खूब अच्छी तरह से जानता है इंसान को क्या चाहिए, अल्लाह से ज्यादा कौन जानता है। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, क्या वही नहीं जानेगा जिसने तुमको पैदा किया है? वो तुम्हारी बातों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या ख्वाहिशात है, वो अल्लाह ताला खूब बेहतर जानता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को हम मुकम्मल करेंगे, जो भी तुम्हारी विशेष हैं, जो भी तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, वो सब कंप्लीट होंगी, सब मिलेंगी, लेकिन दुनिया में नहीं मिलेंगी। दुनिया ये मुकम्मल होने की जगह ही नहीं, ये दुनिया एक दूसरा मामला है, वो जन्नत है तुम्हारे लिए, आला दर्जे का मकाम। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा लेटे हुए थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर नींद तारी की और उनकी बाई पसली से, जो ऊपर का हिस्सा है, बाई पसली में सबसे ऊपर का हिस्सा, आला बाई पसली का सबसे ऊपर की पसली, रिब, उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे निकाला और उससे हजरत हव्वा को पैदा किया। हव्वा के माने आते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। चुनांचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बेदार हुए तो उन्होंने थोड़ी ही दूर पर उस खातून को देखा जो इंतहाई खूबसूरत। चुनांचे फितरत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल उनकी तरफ माइल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दोनों को एक साथ वहां रहने का हुक्म दिया। और अब आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी वो खुशियां मिल गई जो पहले उन्हें हासिल नहीं थी। अब उधर शैतान मरदूद आदम अलैहिस्सलाम को खुशहाल देख रहा है कि वो जन्नतों में है। अब वो ये देख रहा है कि इस आदम को सजदा न करने की वजह से मुझे जन्नतों से निकाला गया, मुझे अल्लाह के दरबार से निकाला गया, मुझसे मेरा मकाम और मर्तबा छीन लिया गया। लिहाजा वो हजरत आदम से हसद करने लगा और जलने लगा और उनको खुशहाल देखकर वो जितनी बार मुस्कुराते, जितनी बार हंसते, जितनी बार कहका लगाते, उससे उसका दिल बिल्कुल आग उसके अंदर लग जाती और उसे उलझन होने लगी। चुनांचे उसने यह तय किया कि हम इन आदम को भी यहां से निकलवाएंगे। और अल्लाह का करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, इस पूरी जन्नत के अंदर तुम जहां चाहो जाओ, जो चाहो खाओ पियो, एक दरख्त है, उस दरख्त के पास मत जाना और उसका फल मत खाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाता है अपने बंदे को। पूरी जन्नत के अंदर वो फल, लोगों ने तरह तरह के बारे में अपने तौर से कहा, किसी ने कहा सेब था, किसी ने अंगूर का, और किसी ने अपने अपने तौर पर कहा, किसी ने इंजीर का भी कहा, लेकिन ये सब सारी बातें दुरुस्त नहीं है। सही बात यह कि वो क्या था वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन वो एक दरख्त था। अल्लाह ने कहा कि इसके करीब भी मत जाना, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम दोनों ऐ आदम और हव्वा, तुम दोनों इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम फिर जालिम हो जाओगे, सजा मिलेगी। अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा जो दोनों रह रहे हैं, अब शैतान मरदूद बहुत ही भोली शक्ल बनाकर और बहुत ही नेक शक्ल बनाकर इन दोनों के पास में आया। और कुरान पाक ने जो जिक्र किया, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कुरान पाक की आयतें हैं, वो इसी के ऊपर हैं कि इसके अंदर कहा गया कि वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान मरदूद ने कसमें खाई, खूब कसमें खा खा कर कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा खैर ख्वाह, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूं, तुम ऐसा करो
کہ اس درخت کے پھل کو کھا لو کیونکہ جانتے ہو کہ اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ ان تکونا ملکین، اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا، یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشگی کا درخت ہے، جو اس کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ یہیں رہتا ہے، اب وہ یہاں سے نکل نہیں پائے گا۔ انسان کا جو دماغ ہے ہمارا اور آپ کا، ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں سے ایک ڈر بھی ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی نعمت آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو ایک ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہیں چھن نہ جائے۔ اچانک آپ کی جیب میں پیسے آ جائیں خوب اچھے خاصے، ٹھیک ہے، ایک ڈر آپ کے دل میں لگا رہتا ہے کہیں یہ پیسے گر نہ جائیں، کہیں کوئی لے نہ لے، کہیں کوئی چھین نہ لے، تو ایک یہ ڈر دل میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تم یہاں پر آرام سے رہو، مزے میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن جو انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت، کہ جیسے ہی شیطان نے یہ کہا کہ تم کو پتا بھی ہے کہ اللہ نے کیوں منع کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی حکم اللہ نے دیا گیا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، وضو کرنے کا، بہت سارے احکامات ہیں، اگر آپ سب کی وجہ کھوجتے رہیں گے، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، فجر میں 2 رکعت کیوں رکھی، مغرب میں 3 رکعت کیوں رکھی، ظہر میں 4 رکعت کیوں رکھی، سجدہ 2 کیوں رکھا، 4 کیوں نہیں کر دیا، 1 کیوں نہیں کر دیا، سجدہ بعد میں کیوں ہے، رکوع پہلے کیوں ہے، یہ ساری آپ اللہ کے احکام میں خود ہی اپنا دماغ لگا رہے ہیں۔ اس نے تو نہیں کہا آپ سے، اس نے آپ کو حکم دیا ہے صرف۔ یہ جو آپ دماغ لگا رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا دماغ ہے، آپ کا اپنا دماغ کام کر رہا ہے۔ کیا ضروری کہ وہ صحیح ہو؟ اللہ نے تو آپ سے کہا نہیں۔ اور شیطان اسی جانب آپ کو لے کر جاتا ہے، شیطان اسی طرف لے کر جا رہا ہے کہ تمہیں آدم پتا بھی ہے کہ اس درخت سے کیوں روکا ہے، اس لیے روکا ہے تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ یہیں رہو گے، یہاں سے نکلو گے نہیں کبھی۔ اب یہ ان کے دل کے اندر بیٹھ گیا کہ اگر میں نے اس کا پھل نہ کھایا، پتہ نہیں کب مجھے کہہ دیا جائے کہ یہاں سے جاؤ، تو کیوں نہ ہم ہمیشہ یہیں پر رہیں، کیونکہ لذتیں ہیں، نعمتیں جنت کی۔ چنانچہ اب دیکھیے یہ واقعہ بہت ہی غور کرنے کا ہے۔ آدم اور حوا دونوں آگے بڑھتے ہیں اور شیطان بڑا خوش ہے، بہت اندر سے مسکرا رہا ہے کہ ہم نے دیکھو بہکا دیا، کیا اسی کو سجدہ کروایا تھا، یہ تو بالکل قابو میں آ گیا ہمارے، ایک بار ہم نے کہا سمجھ میں آ گیا اس کے۔ آدم اور حوا جاتے ہیں اور وہ پھل وہ کھاتے ہیں، اور جیسے ہی پھل کھاتے ہیں جو ان کے بہشتی کپڑے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، دونوں برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو گئے، نیکڈ، اور وہ وہاں پر جو پتے تھے وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے جو ورق پڑے ہوئے تھے اس سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے اور بہت گھبرا گئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، اب دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے غور کیے کہ ابھی اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزر چکا ہے، شیطان مردود سے بھی اللہ نے پوچھا تھا، آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے پوچھا کہ علم انہکما عن تلکما شجرہ، کیوں کھایا اس پھل کو، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے؟ آدم علیہ السلام فوراً کہتے ہیں ربنا انا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، واقعتاً مجھے یہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار اگر فإن لم تغفر لنا، اے پروردگار اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے میں ہو جائیں، ہم تو کسی کام کے نہیں رہیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تم کو معاف کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 2 کردار ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک کردار وہ ظاہر ہوتا ہے جو شیطان مردود کا ہے، گھمنڈ اور غرور سے بھرا ہوا، اس کی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اس کی عبادتیں فرشتے سمجھ رہے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عبادتیں کا مقصد ہے کہ دل کے اندر نرمی ہو، انکساری عاجزی پیدا ہو، عبادتیں کرنے کے بعد آدمی بہت اچھا اور پرفیکٹ ہو جائے۔ عبادتیں کرنے کے بعد اگر وہ گھمنڈ میں آ گیا، غرور میں آ گیا، دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگا، اس کی زبان کا لہجہ بدل گیا، اب وہ ہر ایک کو جس کو دیکھ رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا ہے تو اس کو بہت برا سمجھ رہا ہے، بہت گھٹیا سمجھ رہا ہے، اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو غرور ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو پھر تمہاری عبادتیں بیکار ہیں، پھر تم نے عبادتوں کا مقصد ہی نہیں جانا۔ عبادتیں تو تمہیں اللہ سے قریب کرتی
اور جو آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کا کردار تو حضرت آدم جیسا ہوتا ہے، انتہائی بھولے، انتہائی معصوم، نہ کسی کو نقصان پہنچانے والے، نہ کسی کو تکلیف دینے والے۔ اور جب انہوں نے غلطی کی، آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی، ان سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ سمجھا تھا، میں نے یوں سمجھا تھا، اور میں نے تو ایسا کیا، میں کچھ بھی نہیں، غلط۔ جیسے ہی غلطی ہوئی اور اللہ نے کہا کہ یہ میں تم نے کیوں کیا ایسا، انہوں نے کہا ربنا انا ظلمنا انفسنا، ہاں پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ کردار اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ غلطی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، شیطان مردود تو لگا ہی ہوا ہے، اس کا تو کام ہی ہے کہ انسان کو غلطی پر لے کر آئے، لیکن اس غلطی کرنے کے بعد کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر آدمی کو یہ احساس ہو جائے اور فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اے پروردگار مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جو کردار ہے یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ابھی اسی کے اندر جب ہم ترجمہ کریں گے تب آپ کے سامنے آئے گا، جب اللہ نے شیطان مردود کو وہاں سے نکالا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ مجھے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس آدم کو آپ جب دنیا میں بھیجیں گے، جب اس کی جو نسلیں ہوں گی، میں سب کو گمراہ کروں گا، میں سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، اپنے ساتھ سب کو لے کر جاؤں گا، جیسے میں جنت سے نکالا گیا ویسے کسی کو، ان کو میں سے کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی تمہاری بات مانے گا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، جو بھی تمہاری بات مانے گا، جو تمہارے طریقے پر چلے گا، میں جہنم کو بھر دوں گا، جہنم میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جہنم بنائی گئی، بھر دوں گا میں جہنم کو۔ پھر اللہ رب العزت نے جو اپنے نبیوں سے کہا کہ کہہ دو، سارے بندوں سے کہہ دو میرے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر گناہ کرتا ہے اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کو توبہ کو قبول کروں گا، معاف کروں گا۔ اب آپ دیکھیں پہلے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ شیطان کے اوپر چیز سب سے زیادہ سخت ہے کہ وہ بہکاتا رہے، پریشان کرتا رہے اور بندہ اللہ کی طرف ہی لگا رہے، وہ یہ طے کر لے کہ مجھے غلطی نہیں کرنی، اور غلطی ہو جائے، گناہ اس سے ہو جائے تو فوراً وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ تو اب شیطان نے یہاں پر ایک اور چال چلی ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جو آپ کو بتانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ شیطان مردود نے یہ طے کیا ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ گناہ ہے جس کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، چوری کرنا، شراب پینا، ایڈلٹری کرنا، بہتان لگانا اور غلط کام کرنا، جتنے بھی غلط کام ہیں انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے توبہ کا امکان ہے، آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا، اگر بندہ اللہ والا ہے تو آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا، اللہ سے ڈرے گا، کبھی نہ کبھی توبہ کر۔ لیکن ایک گناہ وہ ہے شیطان مردود نے جس کو خوشنما بنا کر پیش کیا، قرآن پاک نے اس کو کہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے گناہوں کو بہتر بنا دیا، اچھا بنا دیا، عبادتوں میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا یہ کام کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب لوگ اس میں پوجا میں لگ گئے، وہ کام کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ اللہ نے اسی بات کے فیصلے کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا اور اپنے نبی کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگو اب تمہیں شیطان اس طرح سے بھی نہ گمراہ کرنے پائے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب دیکھو تمہاری سارا دین، تمہارا تقوی، تمہاری طہارت، تمہاری نیکی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ بتائیں گے کہ یہ نیکی، اگر ان کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور اگر ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں۔ یہ اپنے سامنے ایک اصول لے لو، یہ ایک اصول دے دیا۔ کیوں؟ شیطان مردود تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں لائے گا، وہ تو لوگ ڈھول بجائیں گے، دونوں طرف ڈھول پیٹیں گے، ناچیں گے اور سمجھیں گے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو آج قوالیاں ہو رہی ہیں، قوالیوں پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، اس کے اندر فحش باتیں ہو رہی ہیں، گندی باتیں ہو رہی ہیں، عورت مرد کا سب آپس میں ملنا ہو رہا ہے، اختلاط ہو رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مزار کے اوپر کر رہے ہیں، بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بڑا نیک کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔
اس کے لیے لوگ اپنی گاڑھی کمائی پیسے نکالتے ہیں, دیتے ہیں, یہ سوچ کر کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا نیک کام کر رہے ہیں, کیونکہ شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا. تو آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ فیصلہ کرنے والی ہے. آپ اپنا کوئی بھی عمل کرنے چلیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی کا فرمان, ان کا طریقہ کیا ہے, ان کا فرمان کیا ہے, انہوں نے کیسے کیا, انہوں نے کیا کہا, اس بارے میں کیا کہا, اور وہی تک وہ سیمت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو تمہارا دین ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دے دیا, پکڑا دیا, اس کے علاوہ جو کچھ ہے کچھ دین ہے بھی نہیں, سب خالی ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو دیکھا آپ نے, کوئی بھی اچھی چیز ہو جاتی ہے فوراً اس کی ڈپلیکیٹ کوئی چیز آ جاتی ہے. ابھی کوئی اچھا سا موبائل آ جائے فوراً اس کا ڈپلیکیٹ آ جائے گا, اچھا سا پین آ جائے فوراً اس کا ڈپلیکیٹ آ جائے گا, اچھے سے گلاسز آ جائیں, چشمہ آ جائے آپ کا, فوراً اس کا مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ آ جائے گا, ایک نہیں 50 آ جائیں گے. لیکن جو پہچان رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز برانڈیڈ ہے اور کیا چیز برانڈیڈ نہیں ہے. وہ اگر آپ ایک جوتا بھی پہنیں گے تو ایک نظر دیکھ کر بتا دیں گے کہ یہ آپ کا جوتا برانڈیڈ ہے یا آپ کا جوتا نقلی ہے, جو اس کے ماہر ہوتے ہیں بتا دیتے. اسی طریقے سے آج ہمارے سامنے دین کے نام پر بہت سارا فیک دین, جھوٹا دین بہت سارا لوگوں میں پھیلایا گیا. دین کے نام پر, یہ لیجیے اللہ کے نام پر, رسول کے نام پر, دین کے نام پر بہت ساری چیزیں. آپ کا کام کرنا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیے, یہ حدیثیں صحیح ہیں, ان کو دیکھیے, جانیے, اور فوراً اپنے دماغ میں رکھیے, اور اس کے ذریعے آپ تاڑ لیجیے, پتہ کر لیجیے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. کوئی بھی دین کا کام آپ کے سامنے آئے, آپ پہلا سوال کیجئے کہ یہ جو کام تم ہم کو بتا رہے ہو, ہم مثال دے دیتے ہیں آپ کو, ہمارے خیال سے کوئی حرجہ نہیں مثال دینے میں. جب انسان مر جاتا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, کیسے کیا جائے گا, اس کے مردے کے ساتھ میں کیا کیا جائے گا, کیسے غسل دینا ہے, کیسے کفن پہنانا ہے, اس کا چہرہ کس طرف رکھنا ہے, ایک ایک چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. آپ کو حدیثوں کے اندر سب لکھی ہوئی چیزیں ملیں گی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسا ہی ڈپلیکیٹ دین کے نام پر آ گئے ہیں. کوئی مر گیا, اب قرآن خوانی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بیٹھ گئے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اور پڑھ کے مردے کے نام بخش رہے ہیں کہ اس کا ثواب جو بھی پڑھا گیا ہے, 1 قرآن 2 قرآن 5 قرآن 6 قرآن, اور فلاں مردے کو پہنچے. یہ آپ نے اپنے لحاظ سے تو بڑا اچھا کیا ہوگا, سوچے کیا ہوگا کہ ہم نے کلام پاک پڑھا ہے, اس میں کیا حرج ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کیا ہمارے نبی نے بھی ایسے ہی کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بیٹے, ان کا انتقال ہوا, آپ کی 2 بیٹیوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا, آپ کی 2 بیویوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا, آپ کے چچا کا آپ کے سامنے, اور بہت سارے صحابہ کرام. آپ نے تو کبھی قرآن خوانی نہیں کی. جس کے اوپر قرآن اتر رہا ہے, جو لوگوں کو دین اور شریعت بتا رہا ہے, وہ تو نہیں کر رہا ہے کبھی. پھر آپ کے پاس یہ چیزیں کیسے آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے, غور کرنے والی. آپ اپنے دماغ سے سوچیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, لوجک کے لحاظ سے سوچیے کہ دین تو وہی ہے نا, کہ اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا یہ تو اللہ کے رسول بتائیں گے نا, ہمیں کیا معلوم. لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو حوالے کی جا رہی دین کے نام پر. کوئی بھی آدمی قرآن خوانی کر رہا, اس سے آپ پوچھ لیجئے, کسی عالم سے پوچھ لیجئے, مولانا سے پوچھ لیجئے, کسی سے بھی پوچھ لیجئے, حدیث کی کتابوں سے پوچھ لیجئے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن خوانی ہو رہی ہے کیا ہمارے نبی نے کی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, یا تو انہوں نے اس کا حکم دیا ہوگا یا تو انہوں نے خود کیا ہوگا. ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات تو ہوگی. اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں, حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے, موجود نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپلیکیٹ دین ہے جس کو زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا. اب وہ جو آپ کرتے رہیں گے اس سے کبھی آپ توبہ نہیں کریں گے. جب آپ اس کو غلط کام سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, آپ اس کو صحیح کام سمجھ رہے ہیں. جب آپ کسی کام کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے تو اس سے توبہ کیسے کریں گے؟ آج نہ معلوم کتنے لوگ ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. اب ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں صاحب, مزاروں میں سجدہ کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم تو بزرگ کی تعظیم کر رہے ہیں, کوئی بت تھوڑی جس کی ہم پوجا کر رہے ہوں. اب ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی. حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں, اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ لا تسجدوا للشمس والقمر, یہ چاند, یہ سورج, یہ جتنی چیزیں ہیں جن کی تم سجدہ کر رہے ہو ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ ساری مخلوقات ہیں, سب پیدا کی گئی ہیں, ان کا پیدا کرنے والا خالق ہے. سجدہ اس کو کرو, اسی سے مانگو. پیغمبروں کو اللہ اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ ان بندوں کو اللہ سے جوڑ دے.
और अगर बंदे अल्लाह से जुड़ने के बजाय कहीं कब्रों पे जुड़ रहे हैं, मज़ारों पे जुड़ रहे हैं, तो लात, उज्जा, हुबल सब ऐसे ही तो थे, ऐसे ही तो उनकी लोग इबादत किया करते थे, ऐसे ही तो उनसे लोग मांगा करते थे। तो आप अपने लॉजिक के तौर पर देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेज दिया और उनको उसवा बना दिया, हमारा आइडियल बना दिया, नमूना बना दिया, और ये कहा कि अब हमारा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो और जिस बात से मना करे उस बात से ठहरना। अब हम यहां पर तर्जुमा करते हैं। ये पूरा जो वाकया हमने बयान किया है ये सूरह आराफ की आयत नंबर 11 से ये शुरू होता है, जो सूरह आराफ का दूसरा रुकू है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द खलक़नाकुम, और हमने तुमको पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी शक्लें बनाई, सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और फिर हमने फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम को, फसजदू, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में से नहीं हुआ। काला, अल्लाह ने पूछा, अल्लाह ने सवाल किया, मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका, कि क्या बात है, क्या चीज तुम्हें रुकावट हुई कि तुमने सजदा न किया जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। काला अना खैरुम मिन, कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया है और इसे आपने मिट्टी से पैदा किया है। काला फहबित मिनहा, अल्लाह ने कहा यहां से निकलो, फमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फीहा, यहां रहकर गुरूर और घमंड करने का कोई हक नहीं है। फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, निकल जाओ यहां से जलील होकर। काला, कहने लगा, अंजिरनी इला यौमि युबअसून, आए मेरे रब मुझे तो कयामत तक के लिए मोहलत दे दे, मेरी मौत ना आए, कयामत तक मुझे मौत ना आए। काला इन्नका मिनल मुंजरीन, अल्लाह ने कहा ठीक है तुझे मोहलत दी गई। काला, कहने लगा, फबिमा अग़वैतनी, अब चूंकि आपने मुझे यहां से भगा दिया, गुमराह कर दिया, हटा दिया यहां से, हम लाक़ुदन्न लहुम अला सिरातिकल मुस्तकीम, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सीधे रास्ते पर इनके लिए बैठ जाऊंगा। जो तेरा सीधा रास्ता है, तुझ तक आने का रास्ता है ना, वो रास्ता नबी बताएंगे नहीं बताएंगे, तो जो तेरी तरफ आने का सीधा रास्ता है, बिल्कुल अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, उसकी जनाब में गिड़गिड़ाओ, उससे तलब करो, वो तुम्हारा खालिक है, तुम उसके मखलूक हो, सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं, तुम्हारा रब वही है, तुम्हारा मालिक वही है, उसी से तो ये जो तेरा जो सीधा रास्ता है, मैं उसके बीच में बैठ जाऊंगा। अब यहां पर जो बंदा आना चाहेगा कभी उसको किसी और की तरफ फेर दूंगा, सूरज की इबादत करो, कोई आएगा कि चांद की इबादत करो, कोई आएगा उसे मैं फेर दूंगा, किसी और पीर की इबादत करो, कोई आएगा कि मैं जा रहा हूं अल्लाह के सामने रोने गिड़गिड़ाने का, कहां जा रहे हो रोने गिड़गिड़ाने, वहां चले जाओ, एक बहुत बड़े पीर हैं उधर चले जाओ, उनके मजार पे चले जाओ, तो मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठकर जो भी तेरी तरफ आना चाहेगा उसे मैं इधर उधर, दाएं बाएं, इधर उधर, मैं उसे फेरता रहूंगा, तेरी तरफ नहीं आने दूंगा। आगे के अल्फाज देखिए आप, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, और फिर मैं उनके सामने से आऊंगा, व मिन खल्फिहिम, पीछे से आऊंगा, व अन अयमानिहिम, उनके दाहिनी तरफ से आऊंगा, व अन शमाइलिहिम, उनके बाईं तरफ से आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और आप अपने अक्सर बंदों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अजीब मामला है। आप बंदे किसके हैं? आपके। खाना किसने दिया? आपने। जिंदगी किसने दी? आपने। रिस्क आपने दिया, आंख, कान, हाथ, पैर, दिल, दिमाग सब आपने दिया, लेकिन ये आपकी तारीफ करने के बजाय कहीं और जाकर मांगेंगे। देने वाले आप हैं, आसमान से पानी बरसाने वाले भी आप हैं, जमीन से गल्ला निकालने वाले भी आप हैं, इसके मुंह में खाना चला जाए और पेट में जाकर डाइजेस्ट हो जाए ये भी आप ही करने वाले हैं, सब आपका हुक्म है, लेकिन ये आपसे नहीं मांगेंगे, ना आपका शुक्र अदा करेंगे, वो किसी गैर से मांगेंगे। वहां जाकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वहां जाकर चिल्लाएंगे, पेशानी रगड़ेंगे, वहां रातों रात बैठे रहेंगे, हाथों को उठाए रहेंगे, वहां मांगते रहेंगे, और आप ये समझ लीजिए कि आपका मजाक उड़ाना है, आपकी शहनशाहियत का, आपकी उलूहियत का ये मजाक उड़ाना होगा। जब तेरे ही बंदे तेरा मजाक उड़ाएंगे वो दिन मैं लेकर आऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, आप अपने बंदों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे।
काला उखरुज मिनहा मज़ऊमम मदहूरा, अल्लाह ने कहा ठीक निकल जाए यहां से जलील ख्वार होकर। लमन तबिअका मिनहुम लाअमलाअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन, जो भी तेरी बात मानेगा तुझसे और उन लोगों से सबसे जहन्नम को भर दूंगा मैं। खैर यहां से बात खत्म हो गई और आदम से अल्लाह ताला ने मुखातब हुआ, या आदम, और ए आदम, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में जाओ रहो। फकुला मिन हैसु शीतुमा, तुम जो चाहो वहां जाकर खाओ पियो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, लेकिन ये जो दरख्त है, इशारा किया एक दरख्त की तरफ, इस दरख्त के पास भी मत जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना फिर तुम जालिमों में से हो जाओगे। फवसवसा लहुमा शैतान, फिर शैतान ने उनको खूब वसवसा डाला। लियुब्दिया लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सवातिहिमा, ताकि उनकी शर्मगाहों को जो छुपी हुई थी वो जाहिर कर दे, उनको नंगा कर दे। वकाला, और शैतान यूं कहने लगा आदम और हव्वा से, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा, तुम्हारे रब ने तुमको जो इस दरख्त से रोका है वो इसलिए रोका है, इल्ला अन तकूना मलकैन, कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, और तकूना मिनल खालिदीन, या तुम यहीं पर हमेशा रहने वाले न बन जाओ। वक़ासमहुमा, और उसने उन दोनों से खूब कसमें खाई, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं तो तुम्हारा बड़ा खैर खा हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। फदल्लाहुमा बिगुरूर, बड़े धोखे से उनको उनके मर्तबे से गिरा दिया। फलम्मा ज़ाक़ शजरा, जब आदम और हव्वा ने वो दरख्त का फल चख लिया, बदत लहुमा सवातुहुमा, उनकी शर्मगाहें उन पर जाहिर हो गई, वो कपड़े सब गिर गए। वह तफिका यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और वो जन्नत के पत्तों को उठा उठाकर अपने को ढकने लगे, ढांपने लगे। वह नादाहुमा रब्बुहुमा, उनके रब ने उनको आवाज दी और कहा, अलम अनहुकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? वाकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है? क्या जवाब है इसका? अल्लाह ताला फरमाते, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना, उन दोनों ने कहा, आए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, और अगर आपने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तब तो हम बड़े खसारे में हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा ठीक है, इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन, अब ऐसा करो कि तुम सब लोग इस जमीन पर उतरो, तुम भी और शैतान भी और सारे के सारे लोग, अब तुम जमीन पर उतरो। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और दुनिया के अंदर तुम लोग रहोगे, वही तुम्हारा ठिकाना होगा थोड़ी मुद्दत के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए। जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्टूडेंट बैठता है, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा के लिए बैठता है और अपना इम्तिहान देता है। उस इम्तिहान पर वो जो कुछ भी लिखता है उसके बेस पर उसकी जिंदगी का फैसला होता है। अगले क्लास में जाना है नहीं जाना है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है, उस 1 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जो बैठता है एग्जामिनेशन हॉल में और वहां जो लिखता है उसी के बेस पर फैसला होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों को हमने इस दुनिया के अंदर अब उतार दिया है हमने, और कहा मताउन इला हीन, थोड़ी मुद्दत तक के लिए तुम्हारा वहां पर ठिकाना होगा, हमेशा के लिए दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, थोड़ी दिनों के लिए ठिकाना होगा तुम्हारा। फरमाया काला फीहा तहयौन, कहा तुम वहां जाओगे जिंदा रहोगे, व फीहा तमूतून, वहीं तुम्हारी पर मौत भी होगी, व मिनहा तुखरजून, और फिर तुमको वहीं जमीन से निकाला जाएगा और निकाल कर हम अपने सामने खड़ा करेंगे, और उसके बाद फिर तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा कि जहन्नम होगा, यह फैसला किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये एक रुकू यहां पर मुकम्मल होता है सूरह आराफ का। अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह इसके आगे बाद में बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पानी दीजिए।